عورتوں کو بچہ پیدا کرنے کی سزا کیوں ملی؟ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ عورتوں کو بہت سی سزائیں جیسا کہ ماہواری، حمل، زچگی کا درد سزا کے طور پر دی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی وسعت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس مبارک سلسلے کا اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے، ساتھ ہی ساتھ جو کہ آج کی اس ویڈیو کی غرض و غایت ہے اس بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ حضرت حوا علیہ السلام کتنی بار حاملہ ہوئیں اور کتنے بچے انہوں نے جنم دیے اور ان کی وفات کب ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ حکم دینا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کرۂ ارض سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی، پھر اللہ نے یرحمک اللہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ نمبر 1، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، روح پھونکی۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ نمبر 4، اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز۔ پر یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تو ہم نے کر ہی دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جنت میں رہنا اس بارے میں بتاتے ہیں۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں، نعمتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائے اور جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں بے پردہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ
अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस शजरा ममनुआ का जरा सा हिस्सा खा कर तो देखें, आखिर वो क्या राज है जो अल्लाह ने उसे खाने से मना फरमाया है। शुरू में तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसके लिए कतई तौर पर राजी न थे, लेकिन फिर हजरत हवा अलैहिस्सलाम के मुसलसल इसरार पर बातिल नाख्वास्ता वो भी राजी हो गए। अभी उन दोनों ने फल को पूरी तरह से चखा भी न था कि उनकी सतरगाहें एक दूसरे पर आया हो गईं। उस पर दोनों बदहवासी और परेशानी में जन्नत के दरख्त के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपना बदन छुपाने लगे। अल्लाह ने दोनों को पुकारा और फरमाया कि मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल ना खाना और शैतान के वरगलाने में ना आना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो मारे खौफ इलाही के कांप उठे। निहायत लाचारगी और आजिज़ी से अपनी खता पर नादिम और शर्मिंदा होते हुए बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया कि ए हमारे रब, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब अगर आपने हम पर रहम और करम ना किया और मुआफ ना फरमाया तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हक ताला ने फरमाया कि अब तुम दोनों एक खास मुद्दत तक जमीन पर ही रहोगे, जहां तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे और वहां ही मरना है और इसी में से फिर पैदा होना है। चुनाचे दोनों को जमीन की तरफ रवाना कर दिया गया। रिवायत में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को जद्दा में और इब्लीस को बसरा में चंद मील के फासले पर उतारा गया। हजरत सखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से हिंद में उतरे तो उनके पास हुज्रे अस्वद था और जन्नत के दरख्तों के पत्तों की एक मुट्ठी भी थी। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन पत्तों को जमीन में फैला दिया और ये खुशबूदार दरख्त उन पत्तों ही की पैदावार हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और गंदुम के 7 दाने साथ लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये क्या है? अर्ज किया, ये उस दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया था लेकिन आपने खा लिया था। अर्ज किया, इनको जमीन में बो दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बो दिया और वो दाने वजन में इन दुनिया के दानों से लाख दर्जे ज्यादा थे। वो दाने उगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फसल काटी, फिर दानों को भूसे से अलग किया, फिर सफाई की, उसे पीस कर आटा गूंदा और रोटी पकाई। इस तरह मेहनत और मुशक्कत के बाद उसे खाया। अब दर हकीकत जो सवाल था उस सवाल की तरफ आते हैं कि हजरत हवा अलैहिस्सलाम कितनी बार हामला हुई और कितने बच्चों को उन्होंने जन्म दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम जन्नत में नाज़ और नेमत में थे, लेकिन इब्लीस जो कि सांप के मुंह से बोलता था, उसने मोर की मदद से उन्हें धोखा दिया और ममनू फल को पहले हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम और उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाया। रिवायत में है कि जब तक आदम का अक्ल सालम था उसने ये ममनू फल नहीं खाया। उसके बाद हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने आदम को शराब पिलाई और फिर उसे उस दरख्त के पास ले गई और उसे ममनू फल खाने के लिए कहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम अम्र इलाही की मुखालफत और ममनुआ फल को खाने के बाद जन्नत से बाहर निकाले गए। मुस्तहिक सजा के अलावा हजरत हवा अलैहिस्सलाम को और उसके बाद दूसरी तमाम औरतों को बहुत सी सजाएं जैसा कि माहवारी, हमल, जिचकी का दर्द दी गई। जन्नत से निकाले जाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा में उतरी और तौबा के बाद अराफात के मकाम पर एक दूसरे से मुलाकात की। उन्होंने हज के बाद आमाल को बजा लाया और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पहली बार माहवारी हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर अपने पांव मारे और आब ज़मज़म जारी हुआ और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस पानी से गुस्ल किया। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात आती है कि वो 20 बार हामला हुई और 40 बच्चों को जन्म दिया। हजरत हवा अलैहिस्सलाम की वफात हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 1 साल बाद हुई और उन्हें उनके जवार में सुपुर्द खाक किया गया। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा पर उतरी और वहीं पर मदफन हुई। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।